Bismillahirrahmanirrahim। नाज़रीन तुसीं वेख रहे हो सदा अवाम ते मैं तुहाडा मेज़बान गुलाम नाजी। मेरे अज का प्रोग्राम का मौजू है कि सब्जी मंडी जिहड़ी शहर दे विच एक कॉलेज ते 3 स्कूलों के दरम्यान वाक़या है, क्या इनू इत्थे रहना चाहिए है या इनू शहरों बाहर जाना चाहिए है। ये उत्ते गल करने लई अज मेरे नाल मौजूद ने जनाब मलिक रऊफ ज़ुबैर साहब, जिहड़े कि मंडी बोलदे दे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने ते बड़े जागदे हुए साफी ने। इन्हां दी जिहड़ियां खबरां ने, इन्हां दे जिहड़े तजिए ने, वो अलहमदुलिल्लाह लोग जिहड़े ने बड़े शौक के नाल उन्होंने सुनते हैं तो इन्हों का जो तजिया होता है वो तकरीबन 100% ही दुरुस्त होता है। तो आओ हम असीं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए मलिक रऊफ साहब नाल मलिक रऊफ साहब को यह पूछने कि सब्जी मंडी मंडी बोलदी जी है, क्या इनू शहरों बाहर जाना चाहिए है या इनू इत्थे रहना चाहिए? जी नज़ीर अहमद नाजिर साहब बड़ी मेहरबानी, इज्जत अफजाई का शुक्रिया जनाब। नज़ीर अहमद नाजिर साहब दूसरे जेडे वड्डे शहर ना उन्होंने तुसी अगर विजिट करो तो तुहानू पता लगता वे कि सब्जी मंडी किसी वड्डे शहर चले जाओ, तुसी गुजरावाले चले जाओ, उत्थे सब्जी मंडी शहर के दरम्यान मौजूद नहीं है। ये तुहानू तकरीबन 2-3 किलोमीटर एक साइड ते एरिया है, उत्थे जाना पैंदा है सब्जी खरीदने वास्ते। अच्छा हूँ सब्जी चूंकि देखो लैके जेड़ा वे वो किसाना ने पहुँचना होंदा है शहर, इस तरह है ना जी। तो वो सब्जी जहरी गल सड़कों के जरिए आ रही है तो शहर में तो साढ़े अगे ही जेड़ा वे वो पैर धरन नूं जगह नहीं होंदी है बाजारां विच ते सड़कों ते उत्थे जेड़ा वे जहरी गल है वो ट्रकों में आती है या बाहरों फ्रूट आ रहा वे या कोई जी ऐसी सब्जी ऐसी चीज़ां जिहड़ियां ने आलू प्याज बाहरों आ रहा है या इत्थों भी नज़दीकी जेडे गाँव च जाते हैं तो वो फिर शहर में जरा वे वो रश बनता वे वो किसानों भी वो दुश्वारी परेशानी होती है तो जी शहर की ट्रैफिक है वो भी जी मतलब परेशानी जी। तो वो देखो ये दुकाना भी मौजूद है सन, लेकिन कोई तरतीब नाल जरा वे वो सब्जी मंडी नहीं जनाब उत्थे मतलब दुकाना नहीं बनाई गई या रखा गया। फिर की होंदा वे जदों बारिश हो जाती है, कल परसों बारिश होने वाली है, तुसीं उत्थे जाके हालत वेखियो कि उत्थे जरा वे वो किचड़ होया हुंदा वे ते उत्थों गुजरना भी जरा मुहाल होया हुंदा। चिकड़ नहीं सिर्फ होंदा सर जी, उत्थे गाब जी बनी होंदी है जी, गाब पंजाबी विच कहंदे ना जी गाब, उत्थे गाब जी होंदी है बनी। अच्छा ते ओदे विच जरा दुकानदार जा रहे होंदे ने, बंदे जा रहे होंदे ने, ओदे च वड़ना बड़ा ही जरा मुश्किल हो जाता है ते उत्थे फिर ओ जरा नालियां दा ते गटरां दा पानी जरा वे ओ सारा उत्थे बाजारां मतलब ओ जरा सब्जी मंडी है ओदे अंदर आ रहा होंदा है ते उत्थे ही जरा ओ ज़ाहिर गल गटरां दा पानी गंदा है ते ओ नालियां ते गंदे पानी दे उत्ते ही जनाब सब्जी डिग रही होंदी है ते उत्थे ही रख के उत्ते सब्जी सेल हो रही होंदी है ते जी वो सब्जी है साड़ी वो अफजाने सेहत दे मैं नहीं समझ आती कि किस तरह असूलों के मुताबिक फिर रह जाती है जो उस गंद के उत्ते ही रख के वो सब्जी उत्थे सेल की जाती है। दूसरा रेहड़ियां वाले करते की ने, तुसी अगे जी सब्जी मंडी चले जाओ कि उत्थे उन्होंने जरा वो परला चौक जिन्हों जिहदे राणा साहब दी जेडे वाइस सरफराज साहब दा आला चौक वेख लो, उत्थे भी जरा वे उन्होंने वो खड़ियां करके जी तुसी वीडियो भी बनाई है, रेहड़ियां खड़ियां करके उतों गुजरना जिहड़ियां ज़ाहिर गल खवातीन ही ज़्यादा जांदियां ने, वो खवातीन का उतों गुजरना भी महाल उन्होंने किया। कोई मोटरसाइकिल लैके या साइकिल वाला भी उत्थे ना गुजरन का ना सोच भी नहीं सकता। साडा मंडी बोलते एक चक है तो चक दियां साडे मतलब गलियां बाजार बड़े खुले ने, लेकिन जेडे साडे तुहाडी मैं थोड़ी जी गल रखूंगा, साडे मंडी दे जेडे बाजार है ना ये सारे इलाके विचों सारे शहरां नालों बड़े बाजार ने जी। इस तरीके चक होने की वजह तो यानी कि ये सानू जनाब एडवांटेज हासिल है तो ये साडे जेडे ने वो रेहड़ियां वाले करते की ने या सब्जी वाले दुकानदार भी जेडे ने वो सब्जी ने अपनी दुकान तो बाहर इतना को उन्होंने फैलाया होता है कि उतों खवातीन का या बूढ़िया का या शहरियों का गुजरना इंतहाई महाल होया होंदा वे। ते मलिक सलाहुद्दीन साहब बार बार एक गल का जिक्र कर चुके हैं कि कोई भी जेडे वड्डे शहर ने उन्हों का 20 साला मास्टर प्लान तैयार किया जाता है कि इस 20 साल के अंदर किस तरह असीं इस शहर को बेहतरीन करांगे, किस तरह जनाब इसमें आने वाले वक्त जिमें जिमें आबादी बढ़ रही है, जिमें जिमें ट्रैफिक बढ़ रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं, किस तरह इन्हें खूबसूरत बनावांगे। चूँकि आबादी बढ़ती जा रही है, रहायशां भी यानी कि बढ़ रही ने तो, लेकिन इत्थे अज तक कोई मास्टर प्लान जो है वो तैयार नहीं होया है वे। तो सब्जी मंडी का तुसी भी काफ़ी अरसे तो सुन रहे हो कि बाहर जा रही है, फलानी जगह से जगह लै ली गई है, फलानी जगह से जगह लै ली गई, फलानी जगह से लै ली, लेकिन
ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਸਬ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਸੇਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆੜਤ ਹੈ, ਆੜਤ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਿਕਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਅੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਘੋਈ ਚਿਕਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਸਵੀਕੇ ਚਿਕਨ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਨਣਵਾਲ ਚਿਕਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ 2 ਕੇਲੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਰਦਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਦਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖ਼ੁਆਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਟਾਊਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰੀਬੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਜੈਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸਾਤ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹਿਸ ਇਹ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਰਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਰੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਗਰਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਅਗਰ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਧਰੋਂ ਫਾਲੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਰਗੋਧੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਾਏ ਲਮਗੀਰ ਜਾਂ ਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਲੀਲ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾੜ ਆਉਣ ਜਨਾਬ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ DC ਸਾਹਿਬ ਸਨ
उन्होंने ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੜੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਬੈਕ ਸਾਰਾ ਫਰੰਟ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਜਿਹਨੇ ਲਈਏ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਫਰੰਟ ਉਹਦਾ ਵੇਚਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੜੀਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਰਹੇ। ਫੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫਿਟਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਸੀ। ਜੋ ਹੀ ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾਪ ਤੇ ਫੜੀਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਜਾਣਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਨਸੀਰ ਨਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫੜੀ ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਫੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੜੀਏ ਵੀ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੜਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਸੁਬਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ। ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਗਲਾਫਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਬਾਦ ਪਈ ਹੈ, ਗੋਦਾਮ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣਾ? ਸਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੀਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ 1000 500 2000 ਕਮਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਚੂਲਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਗਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੂਨ ਫਰੋਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਆੜਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਵਜੂਦ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਤੋੜ ਤਿਕੜ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਮਚੇ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਰ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕ ਜੁਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਸਸਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੁਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਜੀ
ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਹੀਰ ਅਹਿਮਦ ਹੰਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਫੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਕ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਬਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਮੋਦੀਨ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਮੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਲਕ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗਰਲਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੱਕ 2 4 5 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਗਰਲਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਮ ਅਲਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਗਰਲਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੂਫਾਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰਲਸ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਮੇਟੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਤੋੜ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਹਮੀਦਾ ਵਜੂਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤਿਕਣ ਸੁਬਾਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਲੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ 2 ਲੈਣਾਂ ਵੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਵਜੂਦੀਨ ਦੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸ਼ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਜੁਮੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿਕਣ ਤੋੜ ਤਿਕੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ? ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਸੀਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਦੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 1 ਵੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 2 ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ 3 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਫਿਸ ਬੈਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜ ਉੱਥੇ ਅੱਡੇ ਤੱਕ 1 ਵੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਸੇਮ CNG ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ 1 ਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣ, ਦੂਸਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੱਥੋਂ ਕਾਲਜ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੌਕ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 1 ਵੇ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰੇ ਕੌਣ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਮੋਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈਏ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਗਰਜ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਗਰਜ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਮਨ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਤਰਫ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਸੂਲ ਰੋਡ ਹੈ ਗੋਸੀਆ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਲਾਗੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਫੀ ਸਿਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਤੂਫਾਨ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਸੂਫੀ ਸਿਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਲੋਣਾ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੀਕਣ ਅੱਗੇ ਬਲਕਿ ਖਰਲਾ ਵਾਲੇ ਤੀਕਣ ਅੱਗੇ ਜਨਾਗਾ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਆਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਖੀਵਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 200 ਤੋਂ 300 400 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ जब गठा जिहा इकट्ठा होया होंदा है तो पिछले दिनों में एक भी खबर आई सी कि उत्थे मेरा मतलब है रक्शे के पीछे बैठिया बच्चियां दियां कई वो बास जिहड़े ने वो फिल्मां भी बनाते हैं मेरा मतलब है वो टिकटॉक से यूज भी करते हैं मैं पहले SHO साहब ने भी गुजारिश की सी दिहाड़े SCD SHO साहब ने साठ टोपा साहब ने कि वो जनाब इहदे ते कोई सोचण लेकिन उन्होंने भी मेरा ख्याल कहंदे ते कोई एक्शन नहीं लिया तो सवेरे ट्रैफिक पुलिस वाले ने भी मैं एक बार रिक्वेस्ट की सी लेकिन उन्होंने भी इहदे ते बिल्कुल उन्होंने कंन ते जूं ते करनी रही मेरा इहदे बारे च तुसीं दसो कि क्या इहदा कोई तदारक मुमकिन है नहीं सर ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਜੈਮ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਗਰਾਊਂਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਕਰੇ ਕੌਣ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ कौन तो है नहीं हजूम बने हैं ना असी शहरी भी सारे हजूम बने हैं किसी को मतलब ये ना कम्मा नाल ना गल्लां नाल कोई सरोकार नहीं बस सुबह काम ते गए कमाया खाया पिया सो के बस यही जनाब जिंदगी होर तो कोई नहीं ना जो कोई मुश्किल बनती है उदों फिर थोड़ा जा जागते ने थोड़ा जा जरा भी चूंकि असी हुण तुहानूं पता ही है डालडा खाने हैं देसी घी देसी खुराकां है कोई नहीं ते ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਮਤਲਬ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਂਝ ਹੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ जी नाज़रीन साहब नाज़रीन तुसी सुनी मलिक रऊफ ज़ुबैर साहब के विचार सुने तुसी ए जिहड़ियां मुश्किलात ने इस वेले साड़ियां इन्होंने जिहड़ा जिक्र कीता नज़रीन नाई साहब तुसी वेख्या कल एक खबर आई सी कि परस जिहड़ा है वो छीनिया गया खातून अज एक होर छिन गया जी ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੋ ਖਵਾਤੀਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਿਲ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣ या फिर कोई पुलिस जो ऐसा मतलब सिस्टम बनावे कि शहर च जो कोई अमनो ईमान की सूरत हाल है चोरी डकैती वाला जो सिलसिला है ये वाला बंद होना चाहिए तुसी मलिक साहब बड़ी चंगी गल याद करवा दी मैं इहदे बिल्कुल गल करना चाह रहा सी लेकिन चूंकि वो टाइम भी मैनूं ज़्यादा थोड़े से नहीं सी दे रहा कि मैं इहदे गल करा लेकिन जाते जाते वारी मैं एक गल इत्थे जरूर करांगा कि मंडी बोल दिन दे जिहड़े लोग ने ना ये अंदर दे बड़े सच्चे ते खरे ते बड़े खुले दिल दे बंदे ने अगर इस वेले कोई ऐसी तारीख चलावे बंदा उठ के कोई बासर आदमी एक बारी गल कर छड़े कि आओ यार मैं अगे लगना तुसी मेरे नाल लगो तो मेरा ख्याल करना है कि मंडी बोल दिन सेफ सिटी बनाने सिर्फ एक हफ्ते का टाइम चाहिए साडे मंडी बोल दिन के ताजर यह गल चाहते हैं कि मंडी बोल दिन के हर बाजार दे विच बल्कि पूरे मंडी बोल दिन इंकलूडिंग विद सूफी सिटी टाउन जिन्ने भी किसी बंदे नूं कोई भुख नहीं इत्थे साडे टाउन प्लानट जिहड़े ने उन्हां दे बहुत वड्डे वड्डे दिल ने एक बंदा भी सारे शहर दे विच कैमरे ला सकदा हर इतने बड़े बड़े ताजर ने साडे गल्ला मंडी दे विच साडे सब्जी मंडी दे विच साडे सदर बाजार दे विच साडे कमेटी बाजार दे विच साडे बानो बाजार दे विच इतने बड़े बड़े लोग ने जिन्हां दा दिल करदा है सराफा बाजार दे विच जिन्हां दा दिल करदा है कि मंडी बोल दिन शहर में महफूज किया जाए लेकिन इस बिल्ली दे गले च घंटी कौन बनदा सिर्फ इहदी लोड़ है मैं इस प्लेटफार्म तो ए गुजारिश करांगा तरला करांगा बल्कि मेरी यह बिनती है कि मंडी बोल दिन दे विच खवातीन कोलों पर्स खोने वाले वाकयात जिहड़े ने शुरू हो गए ने एक कल होया है एक अज होया है ते अगर CCTV कैमरे लगे होंदे हर जगह दे उत्ते ते उन्हां नूं ट्रेस करना उन्हां नूं ढूंढना पुलिस वास्ते खब्बे हाथ दी गेम सी ते नाज़रीन मेरे तमाम जिहड़े मंडी बोल दिन दे सारे सरबत लोग ने जिहड़े वड्डे लोग ने जिहड़े पैसे वाले लोग ने जिहड़े ताजर ने इत्थों दे जिहड़े इत्थों दे सनअतकार ने मैं उन्होंने गुजारिश करांगा कि मंडी बोल दिन महफूज बनाने वास्ते फौरी तौर के उत्ते कोई एक बंदा ये नारा लावे क्या वो मेरे नाल शामिल होवो असीं मंडी बोल दिन CCTV कैमरे लाना चाहते हैं तो मंडी बोल दिन कैमरे ला के तो महफूज बना लईए दूजी गल मैं इत्थे यह करांगा कि सब्जी मंडी नूं जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इनू शहरों बाहर जिहड़ा है वो शिफ्ट किया जाए इहदे नाल बहुत ज़्यादा परेशानियां ने सारियां बच्चियां जिहड़ियां ने ऐसे इलाके चों गुजर के जांदियां ने और दूसरा जिहड़ी जगह है यह है भी थोड़ी
क्योंकि सब्जी पूरे डिस्ट्रिक्ट की तकरीबन मंडी बोलदीन तो ही जाके सप्लाई होती है, लिहाजा मंडी बोलदीन हंगामी बुनियादा उत्ते शहर तो बाहर किसी पासे जमीन लैके इन्हू शिफ्ट किया जाए। मेरी तीसरी गुजारिश जी है ट्रैफिक पुलिस अगे है कि वह मंडी बोलदीन ट्रैफिक का रश बाजारों के खत्म करने इन्होंने बच्चियों ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਹਮੀਦਾ ਅਬਦੁੱਦੀਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਫੁੱਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮ, ਉਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤਾਰਿਕ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਥੋੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਨ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਬੋਲਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ बहुत अच्छा जानते हैं और मेरे नालों भी उन्होंने बेहतर पता है कि किस तरह करके कंट्रोल करना। उन्होंने पिछले दौरानिए च भी जेड़ा वे ओ नजायज तजावजात खत्म कराने विच एक जनाब इलीगल करदार कीता सी ऑपरेशन शुरू कीता सी ते दोबारा जेड़ा इस ऑपरेशन दी अल्लाह ताला ने तारिक शफी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ बड़िया गल्लां ने जिहड़ियां करन वालियां ने अड्डे नूं भी शारोबार होना चाहिए। फिर मलिक साहब ने अगे फरमाया जिस तरह के बाद दे विच जमीन लैना कोई मसला बन जाए, इस वेले तक जिहड़ी जमीन है वो थोड़ी ईजी मिल जाएगी। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਧਰਤਾ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੋਈ 20 30 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਗੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, इंशाअल्लाह ਕਿਸੇ नए प्रोग्राम में फिर थोड़ी चीज़ बचाते रहेंगे। मैं मलिक रऊफ बैर साहब का बड़ा ममनून हाँ कि वो तशरीफ लिया है तो उन्होंने अपने विचार साझे किए। ये रब रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद।